بیننده عزیز سلام. برنامه نوبتی اسرار تاریخ است و ما در برنامه نوبتی پیرامون تازه ترین بازیافت های تاریخ شناسان از شهر باستانی سرز میگوییم. میگویند که تاریخ معرفگر هر خلق و ملت شده میتواند و محض بازیافت های تاریخی میتوانند اساس معرفی هر یک ملت شوند. شهر باستانی سرز در قطار قدیمترین شهرهای روی عالم که در هزاره 1، 2 و 3 معرفی شده اند شامل بوده میتواند و این شهر یکی از نخستین شهرهایی هست که در آنجا تمدن کشاورزی و تمدن شهرداری رشد کرده بود. سال روان با پیشنهاد و تشبث خاصه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 5500 سالگی سرزم باستان تجلیل می‌گردد. با افتخار تجلیل 5500 سالگی این شهر باستانی عالمان با همراهی عالمان دیگر کشورهای بزرگ تلاش دارند تا هرچی بیشتر نویدهای تازه را پیدا سازند. سال روان عالمان اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان با همراهی شاگردان خویش از دانشگاه و دانشکده‌های کشور تا فرا رسیدن سردی تلاش به بازیافت‌های نادر نمودند و محض در حرفیات‌های 18، 13، 12 و 9 کارهای اصلی صورت گرفتند. تاریخ آموزش سرزم رو امروز با 3 دوره جدا می‌کنند. دوره مستقلیت آموزش سرزم تا همراه شدن باستانشناسان خارجی و دوره حفریات‌های مشترک که از سال 84 تا سالهای 2001 رو در بر می‌گیرد و پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان حفریات‌ها در سرزم هم مشترک و هم بی‌واسطه با دستگیری و کمک انستیتوت تاریخ و باستانشناسی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان همه ساله و مرام ادامه دارد. سال روان با کمک و دستگیری ریاستی پرزیدیوم اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان برای کالج‌های باستانشناسی یادگاری سرزم دانشجویان از دانشگاه ملی شهر دوشنبه، از دانشگاه آموزگاری به نام استاد سرین عینی، دانشگاه دولتی شهر خوجند به نام باباجان غفوروف، دانشگاه آموزگاری شهر پنجکین دانشجویان ساحه تاریخ و باستانشناسی جلب گردیدند. آنها در 3 گروه‌های کاری در موسم‌های و هفته‌های گوناگون به واسطه ضمن راهبری ما در گفتگو تحقیقات باستانشناسی آموزش متریال‌های بازیافت گردیده مشغول شده با چشمان خویششان که سابقه از کتاب می‌خواندند به واسطه از یادگاری سرز با مسئله ما باستانشناسان در آنجا تجربه آموزی کردند. عالمان میگویند که در طول تاریخ آموزش شهر سرزم که از سال 1976 آغاز شده است تمام سرحدات انتخاب شده این شهر قدیمه با اصولهای تازه آموزش آموخته شده و معین شده است که در کدام منطقه این شهر چه بازیافت‌های زیر خاکند. باستانشناسان تاجیک با باستانشناسان فرانسوی که از سال 1984 تا امروز همکاری داریم با اصول استفاده بری تکنولوژی نو تدقیقات گیوفیزیکی گیومگنیتی تمام یادگاری سرز تشخیص کرده شده است و خوشبختانه این نتیجه خیلی خوب هم داد. در نتیجه این کارهای گذرانده شده با متخصصان فرانسه شد که در همون مساحتی که 17 هکتار که یادگاری سرز پره باقی مانده است در زیر خاک‌توده‌ها پره صنعت معماری را نشان داد که در قسم غربی و جنوبی خانه‌های استقامتی، در قسم مرکزی بناهای معماری مذهبی، در بین راهروها رسته‌های هنرمندی که یکی از نشانه‌های شهرسازی گومتکی خانه‌های معماری مذهبی اینها در جای مخصوص هستند. خانه‌های استقامتی در شفت آن قرار دارد، رسته‌های هنرمندی در شفت راهروها و قرار دارد که این خاص یکی از نشانه‌های اولین شهرسازی قدیمی آسیایی را اثبات می‌نماید. از همه بیشتر چون دیگر منطقه‌های تاریخی از این مکان سفالپاره‌ها پیدا شدند. عالمان ضمن تحقیق معین نمودند که این سفالپاره‌ها نیز به مرحله‌های گوناگون تاریخی منسوب هستند. قسمت قدیمی این سفالپاره‌ها از روی رنگشان معین کرده می‌شوند.
дар саразм ду намуди маводҳои сафолӣ, яъне сафолҳои ранга ва сафолҳои ғайри ранга дарёфт шуданд. Сафолҳои рангии саразм давраи умуман ҳамаи саразм дар бар гирифта ба ду қисм тақсим мешаванд. Сафолҳое ки расмҳои геометрӣ доранд ва сафолҳое ки расмҳои ғайри геометрӣ доранд. ва аз рӯи тадқиқотҳо муайян шуд ки дар саразм дар натиҷаи таъсири маданиятҳои калони минтақаҳои ҳамсояи Осиёи Марказӣ, имрӯза ҷануби Туркманистон ва имрӯза Афғонистон, Покистон ва шарқи ҷануби Эрон аҳамияти худро гузоштанд. Ва гуфтан зарур аст ки дар давраи аввали саразм сафолҳоро бо даст омода месохтанд, яъне кулолгарон бо даст омода сохта ва баъд аз он онро мепазонданд. ва дар давраи нисбатан давраи ташаккулёбии саразм технологияи истифодаи чархи сафолӣ ба миён мебиёяд ки ин яке аз технологияи пешрафтаи давраи он замон ба шумор мерафт. Ин технология имконият дод ки дар саразм ҳамзамон олимон дар рӯи сафолпораҳо аксҳои географӣ ва нишонаҳои ғайриоддии наққошишударо пайдо намуданд ки ба нишонаҳои илми нуҷум монанд буданд. олимон мегӯянд ки он рӯзгор аҳли ҳунар ба офаридани аксҳои хоса машғул буданд ки ҳарчанд хат ҳам набуд, таърихро муаррифӣ менамоянд. қисми аввали сафолҳои рангии саразм сафолҳое мебошанд ки дар онҳо бо таври дастӣ истеҳсол шуданд ва дар онҳо аксҳои зиёди геометрия аз он ҷумла мисли секунҷа, ромб, салиб ва салибҳои зинадор акс ёфта шуданд ва ин расмҳо бо рангҳои минералӣ ва инчунин рангҳое ки аз растанӣ истеҳсол мешуд тайёр мешуданд. Яъне ки вақте ки сафолро омода месохтанд, пеш аз пухтани он сафолро бо ангоб як маҳлули хело нафиси аз хоки махсус тайёршуда онро болоашро мепӯшонданд ва баъд аз хушк намудани сафол тамоми сафолро бо ранги сурхи паст меомехтанд ва дар натиҷа сафол ҳам аз дарун ҳам аз берун бо ранги сурх яъне як ранг пайдо мекард. Баъд аз он дар қисми берунии сафол як намуди панҷара бар ин бо ранги сиёҳ хатҳои панҷарашакл кашида мешуд ва дар натиҷаи он ин хатҳои панҷарашакл имконият медоданд ки кулолгарон, яъне расмкашони он давра дар сафол расмҳои худро ба таври хеле муайян, дақиқ акс намоянд. то имрӯз аз ҷониби бостоншиносон ки кофишҳои бостоншиносӣ дар сараз бо каланду зоғнуд гузаронида намешавад. дар он ҷо мо истифода мебарем таи 46 сол фақат бо теша, бо ҷӯрӯб хеле нозукона ҳафорӣ мекунем ки ҳар як сантиметри он шояд як саҳифаи ноаёни миллатро бозгӯӣ намояд. барои мо доимо дар кофтугови бостоншиносӣ хеле эҳтиёткорона кор мебарем ва тамоми хокҳое ки аз ҳафриёт пайдо мешаванд онро мешӯем, аз он лахчаҳоро мегирем. мутахассисони соҳа аз он лахчаҳои сӯхта олими наботот, намуди чӯбҳо, намуди зироатҳо, намуди маводи ғизоиро мутахассисони тоҷик бо ҳамкорони фарансавӣ муайян мекунанд. пайдо шудани устухонҳои ҳайвонҳо аз ин шаҳри бузург бар он асос шуда метавонанд ки мардуми саразми бостон ба чорводорӣ низ машғул буданд ва маълум мегардад ки дар истеъмоли гӯшт мардуми саразми бостон аслан чорвои хурди тояксоларо истеъмол мекарданд ки гӯшташ ба саломатии инсон фоидаовар аст ва чорвои аз яксола калонро барои гирифтани насл интихоб менамуданд. мисол як чизи хеле ҷолиб аст ки вақте ки тадқиқоти зоологӣ гузаронида шуд, саразмони бостон дар истеъмоли гӯшти хиш танҳо ҳайвонҳои майдаи шохдори то яксоларо истифода мебурданд. аз яксола калонро барои насл, барои пашм, барои дигараш истифода мебурданд ки имрӯз дар ҳақиқатан илми тиб муайян кардааст ки гӯшти чорвои ҷавон
барои организми инсон хеле муфид аст ки аз ҳамин чиз саразмиёни бостон ҳанӯз 5,500 сол пеш бархурдор буданд. ҳар як ҳафриёте ки мегузарад он бенатиҷа нест ва онҳо хеле натиҷаҳои хуб ҳам доданд ва чизе аз ҳама хубаш дар он аст ки дар ҳафриёти соли 2019 бостоншиносо тавонистанд як қатор маҷмӯаи ҳунари кулолгариро яъне растаи ҳунармандонро дар Саразм ошкор намоянд ва ин чиз боис ба он гардид ки исбот кунанд ки саразмиён дар баробари оне ки мол истеҳсол мекарданд ин молҳои худро боз ба дориҳои дур ба дигар минтақаҳо ба фурӯш ҳам мебароварданд ва Саразм як дар натиҷаи ҳафриётҳо муқаррар карда шуд ки Саразм як марказ як шаҳре буд ки он дигар минтақаҳои оламро дар он ҷо пайваст мекард. яке аз бозёфтҳои назарраси солҳои охир дар Саразми Бостон ин пайдо намудани қабристони ин шаҳри бузург мебошад. маълум аст ки масоҳати ин шаҳр дар замони пеш то 100 гектар будааст, ҳарчанд то имрӯз танҳо 17 гектар боқӣ мондааст. танҳо пайдо намудани қабристон ба дигар нишонаҳои ин шаҳр асос мешавад. дастоварди соли охир дар он аст ки дар Саразм қабристон ошкор гардид ва албатта Саразм ки як шаҳри хеле паҳнояш то ба 100 гектар аст ва албатта бояд дорои қабристони хосаи худро дошта бошад ва ин қабристонро имсол ошкор карданд ки дар он бостоншиносони ҳам Русия ва ҳам Италия иштирок намуданд ва имконияте нашуд бо ҳарор расидани фасли сармо ин ҳафриёт ба охир расонида нашуд ва мо ният дорем ки дар соли 2020 аллакай шурӯъ аз моҳи март ин ҳафриётро дар ин қабристон идома диҳем ва албатта аз ҳамун таърихи ҳамҷавори Саразм муқаррар карда шудааст ки тамоми маданияти мардуми ҳамун давра хос аст ба қабристони он ва мо умед дорем ки саҳифаҳои таърихи Саразм бо пайдо кардани бозёфтаи нав ба нав боз пурратару саҳитар мегардад. яке аз аспектҳои ин ёдгорӣ ин кашфи қабристони Саразми Бостон буд ва мо тӯли чандин солҳо барои ҷустуҷӯи ин машғул будем ва ногаҳон дар қисмати ҷанубу ғарбии ёдгории Саразм дар масофаи 1 километр ки дар он ҷо ёдгории замони антиқа бо номи Мустафо Тепа ҷойгир шудааст, ҳафриётҳои бостоншиносӣ мегузарондем ва мо дар қисмати 70 метр дар қисмати шарқии ин ёдгорӣ хостем барои муайян кардани давраҳои мадании ёдгории замони антиқа як хандақе гузорем. дар ин хандақ мо дар чуқури 240 аз сатҳи болои замин ба як қабри дучор омадем ки қабр дар ҳолати батнӣ гӯронда шудагӣ буд ва мо муайян кардем барои давраи қабри ин устухоне ки дар шакли батнӣ хуфта буд барои муайян кардан таҳқиқотҳои илмӣ гузарондем ва дар натиҷа маълум шуд ки ин қабристоне ки мо ёфтем ин қабристони чандинсолаи орзуи омоли бостоншиносони тоҷик буд ки барои муайян намудани қабристони Саразм ки тӯли 1500 сол арзи вуҷуд дошт ва ин қабристон пайдо гардид. ҳудудҳои он муайян шудааст, лекин мутаассифона солҳои қабли то пайдо кардани Саразм қисми зиёди он аз тарафи сокинони маҳал аз худ карда шудааст ва имрӯз дар ихтиёри мо барои тадқиқотҳои илми бостоншиносӣ ҳамагӣ 17 гектари он пурра боқӣ мондааст. дар давраи Саразми Бостон мардум майитҳои худро ба шакли батнӣ мегӯронданд, чунки онҳо вақте ки медонистанд ки дар натиҷаи таҷрибаҳо ин замин ҳам мисли модар пас аз марг онҳоро ба батни худ ба оғӯши худ мегирад ва дар натиҷа омад қабркуниҳое ки аз давраи биринҷӣ ба мо мерос омад то давраи мо омада нарасид.
ин тарзҳои гӯрондан дар замонҳои баъдина дар давраи антиқа алко ба шакли қадакӣ мегӯронданд ки онҳо яъне батнӣ набуданд, онҳо рост мегӯронданд ва дар назди ҳар як маит онҳо зарфҳои хоҷагии худро мегузоштанд, гӯё ки пас аз фафтидан онҳо дар истифода баранд аз ин зарфҳое ки онҳо хӯрока мегузоштанд, онҳо баъзе чизҳои урфу одатҳои динии худро ба ҷо меоварданд, гӯё барои онҳо ин зарур аст. дар давраи баъдина, дар давраи асрҳои миёна, аввали асрҳои миёна тарзи гӯрондан алко ба таври дини зардуштӣ ки дар водии Зарафшон ин маъмул аст, чӣ хел мегӯронданд? Дар дахмаҳо, навсҳо ва устухондонҳо. Аввал маитҳои худро дар хонаҳои махсус мемонданд барои тоза кардан аз гӯшту пӯсте ки дар маит ҳаст. Фақат устухонҳоро мегирифтанд, онҳо пас аз гирифтани устухонҳоро мешустанд ва дар офтоб хушк мекарданд ва тоза карда қисматҳои асосии косахонаи сар ва устухонҳои дасту по ки калонтар буданд онҳоро гирифта дар устадонҳо мемонданд ва ин устадонҳоро дар асоари мемонданд ва асоариҳоро дар навсҳо мемонданд ки ҳар як мардуми ҳамун давра, ҳар як оила дар худ як қабристони хонагии махсусе доштанд ки имрӯз мо сағонаҳо мегӯем. маълум гардидааст ки мардуми Саразми Бостон шаҳри хешро таърихи ариқҳо ва ё каналҳои кандашуда обёрӣ менамуданд ки аз дарёи Зарафшон сарчашма доштанд ва маҳз сабаби поёнии зиндагӣ дар ин макон хушксолӣ будааст ки оби дарё кам шуда. олимони тоҷик ҳамроҳи ҳамкорони хитоии худ макони ин хандақҳоро муайян намуданд. ин сол бо ҳамкории олимони хитоӣ ба як хулосае омадем ки онҳо дар ҳафриёти Саразми Бостонӣ таҳқиқотҳои илмӣ гузаронданд ва он ҳафзҳое ки дар китоби Саразм дажр шудааст, 5 ҳафзе ки дар он ҷо мавҷуд буд, онҳо асойҳое ки аз қаторкӯҳи Зарафшон ба самти ёдгории Саразм ҷорӣ мешуд, сойҳоро истифода мебурданд ва онҳо каналҳои сунъӣ кофта ба воситаи ин каналҳо заминҳои лалми худро обёрӣ мекарданд. Дар ҳақиқат маълум шуд ки обҳои зиёдатии боқимонда ба тарафи дарёи Зарафшон ҷорӣ мешуданд. Саразро соли 2010 маркази мероси фарҳанги умумшавии ЮНЕСКО ҳамчун яке аз қадимшаҳрҳои Авроосиё пазируфтааст. Албатта ин чиз барои ин корро исбот кардан ба мо лозим омад ки беш аз 7 сол заҳмат кашем, асосноки илмӣ намоем, бо чизҳои илмӣ, асосҳои илмӣ асоснок кунем ки то ЮНЕСКО шаҳри Саразро яке аз аввалин шаҳрҳои Авроосиё ва феҳристи бонуфиси худ номнавис намояд. бо эълон гардидани ҷашни 5500-солигии Саразм дар ёдгории Саразм ҳафриёдҳо ба авҷи нав шурӯъ карданд ва хушбахтона ҳам ҳафриёдҳои муштарак бо иштироки бостоншиносони ватанӣ ва ҳам ҳафриёдҳои бо иштироки бостоншиносони хориҷӣ дар Саразм идома дорад. имрӯз олимони тоҷик баҳри сазовор таҷдид намудани 5500-солагии шаҳри Саразми Бостон талош доранд ва дар ин раванд чандин китобҳоро бо забони тоҷикиву русиву англисӣ пешниҳод карданд ки дар шинохти ин халқият ва дар шинохти таърихи халқи тоҷик метавонанд саҳм бигиранд. бояд бигӯям ки мо кормандони телевизиони Сафина ҳамеша бо олимон ҳамкорӣ дорем ва дар ҳолати пешниҳод шудани тозатарин навидҳои илмӣ мо боз шуморо огоҳ мекунем. То барномаи дигар шод бемонед.